Hello dear students. The next topic we are going to discuss is about types of the graphic devices we used. That is, we already discussed about what are the input device that we used to give input for performing the graphic work, and we already know that, and we discussed one of the output devices that we used, that is the hard copy output devices, printer and plotter. We know that the other method used to display the graphical work, or the main method, is the video monitor. That is, we input some data for performing the graphical work, and finally the output can be displayed using two ways. Either it can be displayed on a video monitor, or the other ways we can take the hard copy output using printer or plotter. Okay, so the primary output device in a graphical system is a video monitor, that is the screen. Okay, so through this topic, that is the topic name is working of a CRT, cathode ray tube. Through this topic we are going to understand how the video monitor will display some pictures, or the working of the video monitor, or the operations that we see on the video monitor is based on the working of a standard cathode ray tube, CRT. Okay, so the operation of most of the video monitors is based on a standard cathode ray tube design. So this is the picture of cathode ray tube. It consists of three pictures, and you have to draw all of the three pictures in the university question. ഇതിൽ 3 പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 3 പിക്ചേഴ്സും നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വരച്ചിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ വർക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കാണുന്നതിന് മെയിനായിട്ട് 2 വേസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് കോപ്പി ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് പ്രിൻറ്ററിലൂടെ പ്ലോട്ടറിലൂടെ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദ മെയിൻ പ്രൈമറി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സ്ക്രീനിലായിരിക്കും, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയോ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയോ ഒക്കെ സ്ക്രീനിൽ വീഡിയോ മോണിറ്ററിലായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മോണിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, വീഡിയോ മോണിറ്ററിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ കാണുന്നത്, ഗ്രാഫിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പിക്ചേഴ്സ് കാണുന്നത്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഈ വീഡിയോ മോണിറ്ററിൽ നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം കാണുന്നത് ഈ വീഡിയോ മോണിറ്ററിലുള്ള CRT ട്യൂബിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ CRT ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഓൾഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ടെലിവിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നൗ ഡേയ്സ് വി ആർ യൂസിങ് LCD ഓർ LED TVs, ഫ്ലാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലേ, ഫ്ലാറ്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്സിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന കേസല്ല, നമ്മൾ ആദ്യ കാലങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടർ, ബാക്കിലോട്ട് ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ, ദെൻ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന TV, അതിലൊക്കെ വീഡിയോ മോണിറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ വന്നത്, CRTയുടെ വർക്കിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ this is the picture, basic design of a magnetic defined CRT. It consists of a connector pins, base, then an electron gun, focusing system, diffraction system, then this is the screen that we see. നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ക്രീനാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന, കൗഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ ഫോസ്ഫോ കോട്ടഡ് സ്ക്രീൻ, ആൻഡ് in this middle line is a electron beam. Okay, so here the working is, first this electron gun will emit a beam of electrons, that is cathode rays, and it is passing through the focusing system and the deflection system that will direct this electron beam towards the phosphor coated screen. That is, the screen is coated with a phosphor material, and whenever this beam strikes on the phosphor coated screen from
the point, it emits a spot of light. So the light emitted from all over the screen is the combination of the light produced from all over the screen is the picture. That is what we see on the screen. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണുണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു ബീം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ബീം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഫോക്കസിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയും ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയും മൂവ് ചെയ്ത് ഫൈനലി ഈ ഫോസ്ഫർ കോട്ടഡ് സ്ക്രീനിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നൊരു സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫുൾ പോർഷനിൽ, അതായത് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഇതാണെങ്കിൽ സ്ക്രീനിലെ ഫുൾ പോർഷനിലും ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ ബീം വന്ന് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ സ്ട്രൈക്ക് ആവുന്നോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം നമുക്കൊരു സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഫുൾ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിലും ഇതേപോലെ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ലൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈനലി ഒരു പിക്ചറായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കളർ ടി വി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പിക്ചർ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതൊരു പിക്ചറായിട്ട് കാണാം. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ this is a TV, then okay something any picture. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ടി വിക്കകത്ത് ഒരു ഇതേപോലൊരു പിക്ചർ കണ്ടു. ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം ഓരോ പോയിൻറ്റ്സാണ്. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓരോ പോയിൻറ്റ്സാണ്. ആ പോയിൻറ്റ്സിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ബീം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന്, അതായത് ഈ പോർഷൻസിൽ നിന്നെല്ലാം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഔട്ടർ പോർഷൻസിൽ നിന്നെല്ലാം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ പിങ്ക് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഈ പോർഷൻസിൽ നിന്നെല്ലാം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ വയലറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈനലി നമ്മുടെ വ്യൂവർ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പിക്ചറായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നതാണ് എ ബീം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കാഥോഡ് റേസ് എമിറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ passes through the focusing and diffraction systems and that direct the beam towards the specified portions on the phosphor coated screen. Beam vanna ee phosphor coated screen il touch cheyidu. Then the phosphor emits a small spot of light at each position contacted by the electron beam. ഇനി ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇറ്റ് വിൽ ഫേഡ്സ് വെരി ക്വിക്ക്ലി. ഒരു സ്മോൾ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് മാത്രമേ അതൊന്ന് റിമെയിൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഫേഡ്സ് വെരി ക്വിക്ക്ലി. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഫേഡായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫേഡായി പോവുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, നമുക്കത് ആ സ്ക്രീനിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത്. ആക്ച്വലി ആ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫേഡ്സ് വെരി ക്വിക്ക്ലി. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു നീഡ് സം മെത്തേഡ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ സ്ക്രീൻ പിക്ചർ. അതായത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിലൊരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. ബട്ട് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ഫേഡായി പോവും. അപ്പം നമുക്കതൊരു പിക്ചറായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് picture or we have to maintain that spot of light. അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സോ വൺ വേ ടു കീപ് ദ phosphor glowing is to redraw the picture repeatedly by quickly directing the electron beam back over the same position. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്രീൻ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പിക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കണം. ആക്ച്വലി ഈ പോർഷനിലെല്ലാം വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് കാണും. ആ പോയിൻറ്റ്സിലെല്ലാം വന്ന് ലൈറ്റ് ബീം ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റെഡ് spot of light ആയിരിക്കും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ഫേഡ്സ് വെരി ക്വിക്ക്ലി. സോ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് പിക്ചർ വി ഹാവ് ടു റീഡ്രോ ദ പിക്ചർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ബൈ making the electron beam repeatedly passing over this same പൊസിഷനിൽ ഈ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് വന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ബീം വന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെഡ് ലൈറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സ്ക്രീനിലൊരു പിക്ചർ, സ്റ്റാറ്റിക് പിക്ചർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ,
സോ ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ ഈസ് കാൾഡ് റിഫ്രഷ്ഡ് CRT. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രഷ് CRT കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് emitted, and that beam of light passes through the focusing system, then through the diffraction system, and then finally strikes over the phosphocoated screen. And whenever it strikes over the phosphocoated screen, it will emit a spot of light, and that will fades very quickly. So in order to maintain the screen picture continuously, we have to redraw the picture over the same position repeatedly by directing the electron beam on the same position repeatedly. Okay, then next നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി CRTയുടെ ബേസിക് വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഓരോ പാർട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുവാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ. ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ. അതായത് നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് വൺ, അതിനെ എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്, ദിസ് പാർട്ട്. Okay, so the primary components of the electron gun in a CRT are a heated metal cathode and a control grid. Heated metal cathode and a control grid. അതായത് ഇതിൻ്റെ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹീറ്റഡ് ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദിസ് ഹീറ്റഡ് ഫിലമെൻറ്റ് ദർ ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ and also a control grid. Control grid means here this is the control grid and അതിന് മിഡിലായിട്ടൊരു ഹോളുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നമ്മുടെ ക്യാഥോഡിൽ നിന്നാണ്, അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിലുള്ള രണ്ട് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഥോഡും കൺട്രോൾ ഗ്രിഡുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാഥോഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ബീം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ക്യാഥോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ബീം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞൊരു ഹീറ്റഡ് ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. വി ആർ പാസിങ് കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് ഹീറ്റഡ് ഫിലമെൻറ്റ്. ഈ ഹീറ്റഡ് ഫിലമെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് എ ഹീറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് ടു ദ ക്യാഥോഡ്. അതായത് ഈ ഹീറ്റഡ് ഫിലമെൻറ്റുമായിട്ട് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള ക്യാഥോഡിലും ഹീറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ heat is supplied to the cathode by directing a current through a coil of wire called the filament. ഫിലമെൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫിലമെൻറ്റ് ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫിലമെൻറ്റുമായിട്ട് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള ക്യാഥോഡും ആ സർഫേസും ഹീറ്റ് ആവും. ആ സർഫേസ് ഹീറ്റഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് കോസസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ബി ബോയിൽഡ് ഓഫ് ദ ഹോട്ട് കാഥോഡ് സർഫേസിൽ, ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാഥോഡ് സർഫേസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ highly negatively charged electrons emitting, and these negatively charged electrons are passing through the control grid, focusing in on the diffraction system and strikes on the phosphocoated screen with a high accelerated positive voltage. Okay, in the vacuum inside the CRT envelope, the free negatively charged electrons, that is the electron beam, are accelerated towards the phosphocoated screen with a high positive voltage. അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിലെ ക്യാഥോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഹൈ സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ആക്സിലറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിൽ ഒരു ഹൈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഫോസ്ഫോകോട്ടഡ് സ്ക്രീനിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫ്രം വെയർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ദ ഹൈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്, അത് ഹൈ ആക്സിലറേഷനിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കോട്ടഡ് സ്ക്രീനിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹൈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇതിനെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. And here it uses two methods or two ways to provide the high positive voltage. ഇവിടെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് with a positively charged metal coating on the inside of CRT envelope near the phosphocoated screen or using an accelerating anode. അതായത് ഒന്നുകിൽ നമ്മളൊരു ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആനോഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ഫിഗറിൽ ഡിസ്പ്ലേ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഒരു ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആനോഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ. ആ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആനോഡ് ആയിരിക്കും ഹൈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം. ആൻഡ് ഹൈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡ് മൂവ്മെൻറ്റോട് കൂടി നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും.
ഓക്കെ ദെൻ ഒന്നുകിൽ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആനോഡ് യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മെറ്റൽ കോട്ടിംഗ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് CRT എൻവലപ്പ്. CRT എൻവലപ്പിന് ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടൊരു പോസിറ്റീവ്ലി കോട്ടഡ് മെറ്റൽ കോട്ടിംഗ്, പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മെറ്റൽ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ കോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആനോഡ് ആയിരിക്കും ഹൈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഹൈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമ്പോൾ കാഥോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഫോസ്ഫോ കോട്ടഡ് സ്ക്രീൻ വിത്ത് എ ഹൈ ആക്സിലറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ സ്പീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിന് 2 പാർട്സ് ഉണ്ട്, കാഥോഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഗേറ്റ്. ഈ ഫിലമെൻറ്റിലോട്ട്, അതായത് കാഥോഡുമായിട്ട് നിയർ ബൈ ആയിട്ടൊരു ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഫിലമെൻറ്റിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് ദെർബൈ ഹീറ്റ് ഈസ് provided to the cathode. The cathode will emit electrons, free negatively charged electrons, and these negatively charged electrons are moving towards the phospho-coated screen with a high positive voltage. High positive accelerated voltage അതിന് കിട്ടും. ആ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നുകിൽ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആനോഡ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ കോട്ടിംഗ് വഴി. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ഈസ് ദ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് പാർട്ട്. ഇനി എന്തിനാണ് ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹിയർ the intensity of the electron beam means number of electrons in the electron beam can be controlled by setting voltage levels on the control grid, which is also a metal cylinder that fits over the cathode. നമ്മുടെ കാഥോഡിലുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു മെറ്റൽ പാർട്ടാണ്, മെറ്റൽ സിലിണ്ടറാണ് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ്. ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ലെവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെറ്റ് ആവുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ ബീം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിൽ നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Okay, we can apply high negative voltage or a smaller negative voltage or intermediate negative voltage ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അല്ല, നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് വന്ന് ഷട്ട് ഓഫ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ്. Okay, if we apply high positive voltage to the control grid, it shut off the beam by repelling electrons and stopping them from passing through the small hole at the end of the control grid structure. നമ്മൾ ഹൈ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്തില്ല. ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ഇതിന് ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് റിപ്പൽ ചെയ്യും. ദെൻ ആ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യത്തില്ല ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ. ഇനി നമ്മൾ ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രം നമ്മുടെ ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഹോളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്യത്തില്ല, സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്യും. സോ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലുള്ള വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കൗണ്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പിക്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പിക്ചറിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടണം. അവിടെ വന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന, അതായത് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടണമെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ബീമിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലായിരിക്കണം. ബീമിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലായിരിക്കണം. അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണം. സോ ആ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിന് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് ലെവൽ വേണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ്, സിൻസ് the amount of light emitted by the phosphor coated screen depends on the number of electrons striking the screen. നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ട്, ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. ആൻഡ് സോ we can control the brightness of a display by varying the voltage on the control grid. കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിന് ബേസ് വരും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിൽ
നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ലാസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേ. അതായത് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിൽ നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വരത്തില്ല, സ്ക്രീനിൽ പിക്ചർ വരത്തില്ല. കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിൽ ലോ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു. സോ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും, ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയും. സോ നമുക്ക് ഹൈ ബ്രൈറ്റ്നസ് കിട്ടണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് കൂടുതലായിരിക്കണം. ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ്, നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ബീം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് പല പല പോർഷൻസിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ബീം വന്ന് കറക്റ്റ് ഒരു സ്പോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, അടുത്ത ബീം വന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, നെക്സ്റ്റ് ബീം വന്ന് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ക്രീനിൻ്റെ പിക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബീം വന്ന് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യണം. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബീം വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യണം. ദെൻ തേർഡ് ബീം വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യണം. ബട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയി പോകരുത്, കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റിൽ വന്ന് തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസിങ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് 2 മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഫോക്കസിങ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോക്കസിങ്ങും ഉണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫോക്കസിങ്ങും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോക്കസിങ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോക്കസിങ്ങിൽ നമ്മൾ ടെലിവിഷനിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് മോണിറ്ററിലും എല്ലാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോക്കസിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോക്കസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ഫോക്കസിംഗ് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഫോക്കസിംഗ് ആനോഡാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, താണ്ടേ ഇവിടെ കാണുന്നൊരു ഫോക്കസിംഗ് ആനോഡ്, അതായത് ഒരു മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ വഴി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ ഒരു ലെൻസായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലെൻസ് ക്യാൻ കറക്റ്റ്ലി ഫോക്കസ് ദിസ് ബീം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ. ഇത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലോട്ടായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഫോക്കസിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്യാം, മാഗ്നറ്റിക് മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും. ഇനി മാഗ്നറ്റിക് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എൻവലപ്പിൽ, ഈ CRT എൻവലപ്പ് നമ്മൾ കോയിൽസ് കൊണ്ട് മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കും. ആ കോയിൽസ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഫീൽഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ in the focusing system, so we are using the focusing system to force the electron beam to converge into a small spot as it strikes the phosphor. Otherwise it will repel each other and the beam would spread out as it approaches the screen. So spread out ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസിങ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And it can be accomplished either with electric or magnetic methods. In the case of electrostatic focusing, the electric beam passes through a positively charged metal cylinder and which acts as an electrostatic lens, and it will focus the electron beam at the center of the screen. Similar lens focusing effects can be accomplished with a magnetic field which is set up by a coil mounted around the outside of the CRT envelope. CRT envelope outside ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കോയിൽ മൗണ്ട് ചെയ്താൽ ആ കോയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വഴി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോക്കസിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് ഫോക്കസിങ് സിസ്റ്റം വഴി കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സെൻട്രലിലോട്ട് വരുന്ന ആളെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. കറക്റ്റ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ പോയിന്റിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോക്കസിങ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി അതിനെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലോട്ടും പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും ഇതേപോലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, മാഗ്നറ്റിക് മെത്തേഡും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം.
ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഫോക്കസിങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ ടു പെയർസ് ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. One is horizontal deflection plates and the other is vertical deflection plates. These vertical deflection plates will provide horizontal deflection and the horizontal deflection will provide vertical deflection. അതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ കേസിൽ. ഇനി മാഗ്നറ്റിക് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ യൂസിങ് ടു പെയർസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് കോയിൽസ് ആൻഡ് വൺ കോയിൽ ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ നെക്ക്. അതായത് ഇതൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടോർച്ചാണ് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് കോയിൽസ് നമ്മൾ ആ ടോർച്ചിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ദെൻ അതർ പെയർ ഓഫ് കോയിൽസ് ഒന്ന് ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലുമായിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മാനറാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനൊരു പോർഷനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ one pair of coil is on this left side and the other one is on the right side and the other pair is in the top side and the last one is in the bottom side. അതായത് 4 വശത്തും CRT എൻവലപ്പിൻ്റെ 4 വശങ്ങളിലുമായിട്ട് 2 pairs of coils മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കോയിൽസ് ആയിരിക്കും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so the deflection can also be controlled either with electric field or magnetic field, and here the cathode types in the case of CRT most commonly we use the magnetic deflection method. That is, 2 pairs of coils are used with the coils in each pair mounted on the opposite sides of the neck of the CRT envelope. One pair is mounted on the top and the bottom and the other one is mounted on the opposite sides of the necks. Okay, 4 സൈഡിലുമായിട്ട് നമ്മുടെ കോയിൽസ് മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കും. Then horizontal deflection is accomplished with one pair of coils and the vertical deflection is provided by the other pair of coils. When the electrostatic deflection is used, 2 pairs of parallel plates are used. One pair is mounted horizontally and the other pair is mounted vertically. The vertical plates will provide horizontal deflection and the horizontal plates will provide vertical deflection. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫോക്കസിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും കേസ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ ബീം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്ത് സ്ക്രീനിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. അത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫേഡ്സ് വെരി ക്വിക്ക്ലി. ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദം ആക്റ്റീവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ടു ഗെറ്റ് എ സ്ക്രീൻ പിക്ചർ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് മോഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളൊരു ഫിലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഫിലമെൻറ്റിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ദ കാഥോഡ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ആൻഡ് എമിറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ബീം. Okay, then electron beam is passing through the control grid and based on the voltage that we set on the control grid, if we set high negative voltage, no beam pass through the control grid. If we get very small voltage, only small number of electrons will pass through. So if I have to set a medium voltage, the needed electron beams will move through the control grid. സോ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ എന്ത് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണോ വേണ്ടത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണം. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഗ്രേഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫോക്കസിങ് സിസ്റ്റം കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാ പോർഷനിലും നമുക്കത് കിട്ടണം. ആ ഓരോ പോയിന്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? ഫോക്കസിങ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആയി പോയത്. ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓരോ ബീമും ഓരോ പോയിന്റ്സിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഫോക്കസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീം വന്ന് കറക്റ്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാ പോയിന്റിലും എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്യും, മാഗ്നറ്റിക് മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്യും. മാഗ്നറ്റിക് മെത്തേഡ്സിൽ കോയിൽസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് മെത്തേഡിൽ ഫോക്കസിങ് ആനോഡോ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൗ ദി സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് എമിറ്റഡ്. So we already said that this beam will strike over the phospho-coated screen and that phospho-coated screen will emit light. Okay, so the spot of light are produced on the screen by the transfer of the CRT beam energy to the phosphor. ഈ ബീം ഇലക്ട്രോൺ ബീം വന്ന് ഫോസ്ഫറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ that electrons will get stopped and that kinetic energy move ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീം
ആക്സിലറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടാണ്. മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും. ആ കൈനറ്റിക് എനർജീനെ ആ ഫോഴ്സർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫോഴ്സർ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ദ remaining by using the remaining energy the forcer atoms will move up to the high energy ലെവലിലോട്ട് പോകും. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. ആ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലോട്ട് മൂവ് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എനർജി വേസ്റ്റ് ആവും. ആ എനർജിയാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ by converting the beam energy to the phosphor. When the electrons in the beam gets collide with the phosphor coating, they are stopped and the kinetic energy is absorbed by the phosphor. Part of the beam energy is converted by friction into heat energy. Part of the energy heat energy at converting, and the remaining energy causes electrons in the phosphor atoms to move up to the high quantum energy levels. അതായത് ഫോസ്ഫർ ആറ്റംസ് ഹൈ എനർജി ലെവലിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ എ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് ഫോസ്ഫർ ഇലക്ട്രോൺസ് ബിഗാൻ ഡ്രോപ്പിംഗ് ബാക്ക് ടു ദിയർ സ്റ്റേബിൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, ഗിവിങ് അപ്പ് ദിയർ എക്സ്ട്രാ എനർജി ആസ് എ സ്മോൾ ക്വാണ്ടംസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എനർജി. ഹൈ ലെവലിലോട്ട് പോയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ എനർജി നമുക്ക് ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ വാട്ട് വി സീ ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ ഈസ് ദ കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി ഇലക്ട്രോൺ ലൈറ്റ് എമിഷൻസ്. സോ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺ ബീമും ഇതേപോലെ ഫോസ്ഫോ കോട്ടഡ് സ്ക്രീനിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഹയർ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് വൺ ഈസ് part of the one we converted into heat energy, and the remaining one makes the phosphor electrons move up to the high levels. Then it is dropped back to the ground level and giving up their extra energy as a small spot of light. Okay, അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൈ ലെവലിലോട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹൈ ലെവലിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലോട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലൈറ്റ് അവിടെ ഫേഡായി പോകും. വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. Okay, the frequency of the light emitted by the phosphor is proportional to the energy difference between the excited quantum state and the ground state. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് അവിടെ എമർജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബീം വരും. ആ ബീം ഫോക്കസിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയും ഫസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിലൂടെയും ഫോക്കസിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയും ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ എല്ലാം പാസ് ചെയ്തു, ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോസ്ഫറിൻ്റെ വർക്കിംഗ്, ഫോസ്ഫർ ആറ്റംസ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ വർക്കിങ്ങോടുകൂടിയാണ് അതവിടെ ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടുമൂന്ന് ടേംസ്. The next terms we are going to discuss is 3 important terms regarding the screen. The first one is persistence, next one is resolution, and third one is aspect ratio. So persistent means, I think all of you are familiar with the word persistence. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു when the electron beam gets strikes on the phosphor coated screen it emits a spot of light. Okay, ഇനി ആ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ, ആ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എത്ര ടൈം റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ വ്യൂ എ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആസ് എ കളർ. ആ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എത്ര ടൈം അവിടെ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും ഫേഡായി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫേഡ്സ്, അത് എപ്പോഴും റിഫ്രഷ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹൈ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സോട് കൂടിയത് വരും, ദെൻ അതിനെ കം ടു ഫേഡിങ് ലെവലിലോട്ട് വരും. ആ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി സെഡ് ദാറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം വന്ന് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബീമിൻ്റെ kinetic energy is absorbed by the phosphor, then it is converted, half of the energy is converted into heat energy by friction, and by using the remaining energy the phosphor electrons get moved from its state to the high level. Okay, അപ്പോൾ ഹൈ ലെവലിലോട്ട് പോയി then it's going back to the ground level. So എപ്പോഴാണോ ഹൈ ലെവലിൽ എത്തുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ
whenever it comes to down and reaches the ground level state, that spot of light also fades. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരും, ദെൻ ആ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞു വന്ന് ഫോസ്ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴാണോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്നത് ആ കേസിൽ അത് ഫേഡായി പോകും. നമ്മൾ വീണ്ടും റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വീണ്ടും ഇതേ ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഹൈ ലെവലിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലോട്ട് വരുന്ന അത്രയും ടൈമായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പെർസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ it defines how long they continue to emit light, that is have excited electrons returning to the ground state after the CRT beam is removed. And persistence can be defined as the time it takes the emitted light from the screen to decay to 1/10 of its original intensity. That means high level നിൽക്കുമ്പോൾ maximum intensity ആയിരിക്കും, ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും. ആ അത്രയും ടൈം ലിമിറ്റിനാണ് നമ്മൾ പെർസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പെർസിസ്റ്റൻസ് ലോവർ ലെവലും ആവാം, ഹൈ ലെവലും ആവാം. ലോവർ പെർസിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് എന്തായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഫേഡായി പോകും, പെട്ടെന്ന്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് കുറവായിരിക്കും. സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് കുറവായിരിക്കും ലോവർ പെർസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ. ആ കേസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ റിഫ്രഷിംഗ് റേറ്റ് നീഡഡ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹയർ പെർസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നേരം നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റിഫ്രഷിംഗ് റേറ്റ് കുറച്ച് മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോവർ റെസിസ്റ്റൻസ് മെയിനായിട്ടും ആനിമേഷൻ്റെ കേസിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സഡനായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കൊരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേറൊരു സീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം അവിടെ വരും. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ലോ പെർസിസ്റ്റൻസ് മതി. ദാറ്റ് മീൻസ് കുറച്ച് നേരം നിന്നാൽ മതി, അപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ഫ്രെയിം വരും. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിലൊക്കെ മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമേഷൻ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്ന കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കാര്യം തന്നെ ഒരു ലോട്ട് ഓഫ് ഇമേജിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് കാണുന്ന കാര്യം 25 ഫ്രെയിംസ്, ഒരു ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രെയിമാണ്, ഇതേപോലെ 25 ഫ്രെയിംസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സീനായിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് തന്നെ 24 ഫ്രെയിംസ് അവിടെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരൊറ്റ സീനായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രെയിം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആനിമേഷൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഡൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് റിഫ്രഷിംഗ് റേറ്റ് പെർസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് മതി. ദാറ്റ് മീൻസ് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റിക് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നേരം സ്ക്രീനിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. ആ കേസിൽ വി നീഡ് എ ഹയർ പെർസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് എ പെർസിസ്റ്റൻസ്? ആൻഡ് low persistence is mainly used for animations, and high persistence photos are mainly used for displaying high complex static pictures. Then the next term is resolution. Resolution means the maximum number of points on the screen. Suppose നിങ്ങൾ ഈ മൊബൈലിൽ കാണുന്നത് ഒരു സ്ക്രീനാണ്. ഓക്കെ, ഈ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ മോണിറ്റേഴ്സിലെല്ലാം ലാപ്ടോപ്പിൽ സ്ക്രീനിലെല്ലാം വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീം വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഫ്രെയിമിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിലുള്ള ഫുൾ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബീം ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായിരിക്കും നമുക്കൊരു പിക്ചറായിട്ടൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റും കൂടും, ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കൂടും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ലൈറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് കൂടുമ്പോൾ അത്രയും ലൈറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് അത്രയും ബ്രൈറ്റ്നസ് അവിടെ കൂടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ കൂട്ടുമ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുന്നു, റെസൊല്യൂഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടിപ്പിക്കലി റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1280 into 1024 ആണ് typical resolution, and the resolution is also depend upon the type of the phosphor we used, the intensity of the image to be displayed, and also the focusing and reflection systems. ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ റെസൊല്യൂഷൻ is the total number of points in the screen in each direction. ഓരോ ഡയറക്ഷനിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സിനാണ് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സിന് പറയുന്ന വേറൊരു ടേമാണ് പിക്സൽ. ആ പിക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ദെൻ
ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കേസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ HD സിസ്റ്റംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഓഫൺ റെഫേർഡ് ടു as ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ സിസ്റ്റംസ്. The last one is aspect ratio. Aspect ratio means it gives the ratio of vertical points to horizontal points which is needed to produce an equal length lines in both directions on the screen. That is, suppose we have a screen and we are drawing a line of equal length to here and there, but the number of points, screen points in this line is different from in this line. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഈക്വൽ ലെങ്ത് ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടലി വെർട്ടിക്കലി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലി എത്ര സ്ക്രീൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആ ലൈനിലുണ്ട്, അതേ ഈക്വൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ താഴോട്ടും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടലിയും വരച്ചു വെർട്ടിക്കലിയും വരച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എത്രയാണ്, വെർട്ടിക്കലി നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എത്രയാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, the ratio of vertical points to horizontal points which is needed to produce equal length lines in both directions on the screen. Sometimes the aspect ratio means the ratio of horizontal to vertical points. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് the ratio of vertical to horizontal points എന്നാണ്. ചില കേസിൽ അത് ratio of horizontal to vertical points എന്നും പറയും. അപ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു വെർട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി പറയുമ്പോൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വിഡ്ത്തായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യും, ദെൻ വെർട്ടിക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹൈറ്റായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളുടെ സ്ക്രീൻ ഒരു TV ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ 16:9 എന്ന് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് 16 ആൻഡ് ഹൈറ്റ് 19. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു വെർട്ടിക്കൽ. ഹൈറ്റ് മീൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് വിഡ്ത്ത് മീൻസ് horizontal. Okay, so the aspect ratio of 3/4 means that the vertical line plotted with 3 points has the same length as a horizontal line plotted with 4 points. ഈ ഡെഫിനേഷൻ, ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. 3/4 ആണ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ 3 പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 സ്ക്രീൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. Okay, so these are the 3 terms. Persistent means the amount of time it takes the limited light to maintain. Okay, otherwise we can define as the amount of time emitted lights will remain on the screen. Then resolution means the maximum number of points on the screen in each direction. Aspect ratio means the ratio of either the vertical to horizontal or horizontal to vertical to produce the same length line in equal direction in both directions. Okay, അപ്പോൾ ഈ 3 ടേംസും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ ടേം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻറ്റും കൂടെ എത്തണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.